नमस्कार मु आपनको भाई विमल कुमार ग्रेस फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागतम। आज आ से मानक विषय कहवा जाउची जो लोक माने सेमानक मुखरे सेमानकर ओठरे सेमानकर जीवरे उच्चारण करि नै छथि जे ख्रिस्टियन लोक मानकु कंटा पिटा बोले कंटा पिटा जो कहउछंती आ ए विषय रे मु किछि कहबा चाहूची। एटी वाक्य अनुसार आम देखा गले कंटा पिटा जदि कहले ख्रिस्टियन मान के दुख हेबेनी, कारण सत कथा हूँ प्रभु जीशु कृष्ण को कंटा पिटा जाइछि। आउ से कंटा पिटे प्रभु को जो जीशु कृष्ण को कंटा पिटा पिटिले तार रहस्य तमे जानिछ। आउ विशेष करी से लोक माने एई उड़ीसा रे सबुठारु गाली शुणुथिबा अधिक गाली शुणुथिबा लोक अकॉर्डिंग टू द क्विज जे छोट छोट गोटे माने पागल जाक जो चुगलिया वाला जो झगड़ा विरक्तकारी माने से माने जे आज कहउछंती कंटा पिटा बोली, किंतु ख्रिस्टियन लोक माने तांकर जदि जाहाकु भगवान बोली भाबुछंती आ से मानकर जदि वर्णना करदेले सब सुविधा हो। तबे कंटा पिटा है कि प्रभु जीशु कृष्ण को कंटा पिटिले एटा तो प्रचार करूछु। आमे भी जो माने भी प्रभुंकर लोक माने प्रचार करंती प्रभु जीशु कृष्ण को कंटा पिटा गला, कंटार मुकुट पिंधा गला, चाबुक माडरे मरा गला, बंधा गला, लंगता करा गला, क्रूसरे क्रूसर्पित करा गला, ए सब तो प्रचार करूछंती क्रिश्चियन माने। आ तमे माने क्रिश्चियन माने को आ से बळे प्रश्न माने प्रचार करूछ। धन्यवाद। किंतु गोटे विषय मन रखा दरकार जे कंटा पिटा खाइले मना नहीं। आ से सबुठु बड़ विषय तमे एतिक चिंता करबा आवश्यक जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट केतेबेले उपवास करथिले चाबुक माड खंड खंड चाबुक माड खाइले ताको पिटा गला, तापर बंधा गला सिंपली सहित, तापर तांको जेतेबेले चाबुक रे पिटिले मारिले सेतेबेले तांकर मांस खंड खंड की पड़िला, रक्त झरिला, तथापि से क्रूस को भूई की नौछंती। तम भगवान सेति पारी छंती कि मु प्रश्न करूची जाहाको तमे गर्व करूछ एमानको नेकी जो गर्व करूछ भगवान बोली सी उठी छंती कि मनुष्यर एते विषाक्त तीर खाई गोइठारे तीर खाई मरी छंती किंतु उठी नांती। ए बळे भगवान मान मु कोन सी भगवान मान को प्रभु मान को किए कोटा मानुची से विरोध करबा को जाउनी, किंतु तम उत्पत्ति जोगु आज उत्तर देबा को बाध्य होउछु जे ए माने उठी छंती कि ए माने कर जीशु को सहित तुलनात्मक कि ए माने कोन जीशु को गुण सहित जीशु को आशीर्वाद तांकर स्वभाव सहित क्वालिटी सहित कंपैरिजन ही पारिबे कि जीशु ख्रीष्ट कंठा मारिले किंतु बड़ विषय होची जीशु ख्रीष्ट जे उठी छंती ताटू बड़ विषय कोन अछि। कृष्ण को जारा गोटे तीर गैठारे मारिले सेठू मरी गले, से उठी नांती। किंतु आमे एटा कहूनु आमे जानुछु मध्य, किंतु जीशु ख्रीष्ट जे उठी छंती आउ 40 दिन तांकर शिष्य मानक संगे मिसी माने तांको संगे साक्षात करि जाय छंती। जेतेबेले जीशु को क्रूसार्पित करा गला परे निज निज कर्म रे से माने आउ निवृत्त रहिले, जेतेबेले शिष्य माने सेमान को पुरी सेई माछ धरुथिबा जागा को जाय कि से देखा देई छंती आ सेमान को सब आदेश देई छंती सुसमाचार घोषणा करिवा पाई। जेतेबेले कहिले तुमे समग्र जगत को जाई
ମୁଁ ଯେ ସମସ୍ତ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୋର ଶିଷ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ 12 ଜଣ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ କର, ସାରା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଗଳ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁର ପଇସା ଯୋଉ କମଉଛି ନା, ତୋର ଫଳ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ପରମେଶ୍ୱର ତୋର ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି କହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଝଗଡା ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା ଚଏସ୍ କରୁନି। ସେମାନେ ପଇସା ଆଜି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 30 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ସେ ବିକିଦେଲା, କାହାକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପାଗଳ ଅଶୋକ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଯାଉଛି। ୟାର ପରିଣାମ କଣ ହବ? ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେଇ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବିଷୟରେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଲେଶ ମାତ୍ର ପାପ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ସିଏ ତା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡନୀୟ ବିଷୟ ଅଛି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଅଶୋକ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବେଳେ ଫଳଭୁକ୍ତ ହବ। ଆଜି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ନା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦକ ହେଇଛି। ଆପଣ ଶୈତାନ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପୋଜିସନ ଯୋଉମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଶୈତାନ। ଆଉ ଶୈତାନକୁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୈତାନକୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଶୈତାନକୁ ଏତିକି ଏଇପରି ଚିହ୍ନିବେ କି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବେ, କାରଣ ସେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପୋଜିସନ ବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆଉ ହବ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ କେବଳ ଶୈତାନ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଏମାନଙ୍କ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଶୈତାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା ପିଟା ଗଲା କଥା ଯଦି କହିବେ, ଏଇ ରାସଳୀଳା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛ। ମୁଁ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି ୟାଙ୍କୁ ପାଇଁ ବେଶୀ ବହୁତ ପ୍ରେମ, ଇଏ ଦେଖି ପାରୁନଥିବ ନାଇଁ? ଏମାନଙ୍କର ଦେଖ, ଏଟା ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ ଯୋଗୁ ପାପ ଯୋଉ ପାପରେ ଗଣିତ ନ ହୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରୁଷ ରହୁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯିଏ କୌଣସି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ବା କ୍ଷେତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ହଉ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହଉ, ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ପଥର ମାରି ହତ୍ୟା କର ବୋଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଯଦି ଏଇ ଆସକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆସକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ, ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ତମେ ଯେପରି ଦୋଷାରୋପ ନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସଳୀଳା କାମାସକ୍ତରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ସେଭଳି ନଥିଲା।
Jesus is different from other gods, and his name is greater than other gods of this world. ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନ ସହିବା ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। କେହି ଭୟ କରିବେନି, ତମେ ପଇସା ଯୋଉ କମଉଛ ସେଟା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ପାପ ଧନ ବଢେ ବହୁତ, ଗଲେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ ଏଟା କଥାରେ ଅଛି। ଅଶୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କଣ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ପିଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯୋଉ ଅଛି, ବିନିମୟ ଅଛି। କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟା ଖାଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ କଣ୍ଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, କଣ୍ଟା ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା କଣ୍ଟାରେ ପିଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ମଙ୍ଗଳ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେଇଟା ଏଇଠି ଶୁଣ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି, ଯୀଶୁ ଯେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେପରି କ୍ଷମା ପାଇବେ। ସର୍ଟକଟରେ ନେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେବ। ଆଉ ଯୀଶୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ପଡ଼ିଲା, ବ୍ଲଡ ସେଡ୍ କଲେ, ଯାହାରି ଫଳ କି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ତାହାଙ୍କ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମାନେ ତୃତୀୟ ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦଉଛି, ଯୀଶୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ବି ପାପରେ ଗଣିତ ଯେ ହେଲେ, ତଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେବ, ସେ ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଗଣିତ ହେବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ଦରିଦ୍ରତା ସହ୍ୟ କଲେ, ଯୋଉ ଆମର ଦରିଦ୍ରତା ଥିଲା ସେଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଦରିଦ୍ରଟିକୁ ସେ ନେଲେ, ଏବଂ ତାହା ଯାହାରି ଫଳ କି ଦରିଦ୍ର ସହିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ କଲେ, ଯାହାରି ଫଳ କି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମର ଲଜ୍ଜା ସହ୍ୟ କଲେ, ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘତା କଲେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘତା କଲେ ଗୋଟେ କମନ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଧୋତିଟା ପିନ୍ଧିଦେବ ତାପରେ ଫଙ୍ଗୁ ଦେଇକି ରହିବେ। ଯୀଶୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି ଦେହର ଖାଲି ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲଂଘତା ହେଲେ, ଲଜ୍ଜା ସହ୍ୟ କଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗୌରବର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସହ୍ୟ କଲେ, ସେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀ ନିଜ ବଂଶ ଲୋକ, ନିଜ ଯୋଉ କୁଳସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯେ କାହା ପାଖରେ କିଏ ବାପା କି ଭାଇ କି କିଏ କାହାକୁ ସେ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଯାହାରି ଫଳ କି ଆଜି ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ସହ୍ୟ କଲେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧୀ, ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ କାଢିକି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ସିଓରଲି ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେପରିକି ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ ବି, ହତ୍ୟାଚାରୀ ବେକ କାଟିଲେ ବି ସେମାନେ କେବେ ବି ଭୟ କରିବେନି। They will not fear anything। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଗ୍ରହଣ କର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତର କାରଣ ହବ। ଏଇ ଭାରତରେ
ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ତମେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନା, କଣ୍ଟା ପିଟା ଖାଇଛନ୍ତି। ତା ରହସ୍ୟ ନ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିରୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି କର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କର ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାହିଁକି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ। ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ। ଆଜି ତମେ ଏଇ ଭାରତରେ କରିଦେଉଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯୋଉମାନେ ତମ ପରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ସେମାନେ ଲାଇଫ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ କରୁଛ, ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ।